Hello students, so next we are going to study about conditional operator. Conditional operator. So conditional operator is also called as ternary operator. Conditional operator is also called as what? Ternary operator, and is denoted by question mark followed by colon. This is nothing but a ternary operator. Ternary operator na ಯಾವ ಥರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀಬೇಕು, and that is followed by what? Colon, and this is called as what? Conditional operator or ternary operator. And this conditional operator or ternary operator is used to construct the conditional expression of the form that is exp1, that is nothing but expression 1. After writing expression 1 you have to write what? Question mark, and next you have to write expression 2. After that you have to write a what? Colon, and next you are writing what? Expression 3. This is a conditional expression. Conditional operator use ಮಾಡಿ conditional expression ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? First you have to write the what? Expression 1. After that you have to write question mark, next expression 2, colon, expression 3. So this is the general form of what? A conditional operator, where expression 1 and expression 2, expression 3 are the what? Different expression. That is exp1, exp2 and exp3 are the what? Different expression. So and this operator, that is a conditional operator, is works as follows. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್. ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಟ್ರೂ ಆದರೆ ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್. First the expression 1 is evaluated. If this expression 1 is true, then expression 2 is evaluated. If expression 1 is false, then expression 3 is evaluated. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟು ಟ್ರೂ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3 ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇದೇನಾದರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ it directly evaluates what? Expression 3. It doesn't evaluate what? Expression 2. Expression 2 avaga evaluate agala. This is how the condition operator works. For example, if you consider one statement here. Here we have a two variables, that is a is equal to 10 and b is equal to 15. ನನಗೆ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 10, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 15 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, here I am checking a greater than b na anta. So this is expression 1 I am writing. Conditional operator use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Expression 1 ಏನಿದೆ? a greater than b. Expression 2 is a, then colon, expression 3 is b. ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎಕ್ಸಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? a greater than b. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋಲನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಪರೇಟರ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗೋದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 15. What is 10 greater than 15? It is a relational expression. Greater than is a relational operator, right? So it is a relational expression. Relational expression do result ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? either it is true or it is what? false ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಲೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 15. 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 15 ಅಂದರೆ ಏನು? ಟ್ರೂನಾ ಫಾಲ್ಸಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. 10 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 15, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಫಾಲ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಆಗೋದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಆಗಲ್ಲ.
ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಈಸ್ ವಾಟ್? ಫಾಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3 ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3 ಇಯರ್? ಬಿ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ನನಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ? 15. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎ ಕೋಲನ್ ಬಿ. In this case, first the expression 1 is evaluated. Expression 1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? A greater than B. What's the value of A now? 15. 15 greater than 10. 15 greater than 10 ಅಂದರೆ ಏನು? ಟ್ರೂ ತಾನೆ? ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಯಾವ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2. ನಾವು A is assigned to what? X. X is equal to 15 ಬರುತ್ತೆ. Like this, the conditional operator works. Thank you.